أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन 144 नंबर आयत में लाओ कुल ला अजिदु फीमा ऊही इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुह तौर तदावया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोतकुम वही कीगी आगे की ज नमंद यो हरोम शायद आगा प ख्वारो कौन की बोंदे हरोम बीच आगा ख्वारो कवी इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मस्फूहन सिवाय दे दिना से यो शाय मुर्दावी या रवनविनवी औ लहम खिंजीरिन या दे खिंजीर वखवी फ़इन्नहु रिजसुन औ फिस्कन उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही बेशका द दे खिंजीर वखा दा नापोकता या दसी च आगा दे गुनोह शायवी च आगा दे गैरुल्लाह प नामी बोंदे हलाल कड़े शवैवी फमन इस्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फ़इन्न रब्बक गफूरुर रहीम सो चूक मजबूर शी आओ आगा नफरमानी का उनका नवी सरकशी का उनका नवी नो बेशक दे तो रब बख्शिश का उनका और मेहरबान दा उस उर्दू की तर्जुमा कहूँ कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरी तरफ जो वही आती है मैं नहीं पाता हूं उसमें कि कोई चीज हराम हो किसी खाने वाले पर कि वो उसे खाए इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मस्फूहा सिवाय इसके कि वो मुर्दा हो मुर्दार हो यानी या रवा खून हो औ लहम खिंजीरिन या खिंजीर का गोश्त हो फ़इन्नहु रिजसुन औ फिस्कन उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही तो बेशक ये नापाक है या गुनाह की चीज हो कि गैरुल्लाह के लिए उसको ज़िबा किया गया हो फमन इस्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फ़इन्न रब्बक गफूरुर रहीम तो जो शख्स मजबूर हो जाए वो नाफरमानी करने वाला ना हो और सरकशी करने वाला ना हो तो बेशक तेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। गुज़िश्ता आयतुनु के मुंह दायलाउत प कुफारों की मुशरिकीनों की मुख्तलिफ दसे रसूमात पूछ आगूब जोन बोंदे दसे जनावर सा आगा बे गैरुल्लाह पनामी दे बुतोनो पनामी बे प्रीक दवलू नो याग मुतालिक दे आगोई ख्योल दाव चेरा दागा शी वहा हरोम दा दी बोंदे स्परेदल हरोम दी औ दी शोदे हरोमी दी नो आगा बो दे गैरुल्लाह पनामी बोंदे प्रीक दवल शवयो दे नजर नियाज पनामी बोंदे प्रीक दवल शवो नो आगा बो एवा मुकद्दस जनावार बो नो आगा तबचो सन्नेली अल्लाह रब्बुल इज्जत गुज़िश्ता आयतुनु की दिया तरदीद वकड़लो दा शहीना दी तो सो आसे रसूम और वजून दी शरियत सर इच ताल्लुक नश्तो और दाग शयान दी तो सो पर दगो खबरों बोंदे हरमी गिना से दीदी को हरोम शी और दीदी ख्वारोक हरोम शी उस अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबर इस्लाम तो फरमाई च तवरतदा वया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च दा मोतकुम वही रची आगे के ख लिस्ट के दा शयोन नश्तो दिस द कुम त तो सो हरोम ने आए कुम जनावरो मुतालिक तो सो दा आए च दा दी बुतोनो पनामी दी लात और दी उज़्ज़ा और दी उज़्ज़ा और दी मनात पनामी बोंदी कुम जनावर मु प्रिगदु वागा हरोम पैगंबर इस्लाम वो त फरमाई च गोरा मोत अल्लाह रब्बुल इज्जत कुम फहरस्त रा कड़ा दा आगे की दाग शयूना हरोम नदी दे हरोम वाला फहरस्त दाग उस मख की उता फहरस्त खयाल दा च इल्ला अन यकून मैततन आगा दाग दा च या खु मुर्दावी या रवोन विनवी या दे खिंजीर वखवी या आगा जनावारवी च आगा दे गैरुल्लाह पनामी बोंदे प्रिक दवल शववी यानी गैरुल्लाह पनामी बोंदे हलाल कड़े शववी ओ जिबा शववी नो दे दशी शी वखा अलबत्ता च हराम दा उस दीजे की यू इश्काल दा आगा दागा च हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीजे की चुकुम फहरस्त होता ख्याल दा दीजे की उट्टा का इस्तेमाल शवदा इल्ला अन यकून मैततन यानी मोता चुकुम फहरस्त रगला दा आगा सिर्फ दा इल्ला टका दीजे की दे ग्रामर पले हो सरा विरकवी माना दी च सिर्फ नो दे सिर्फ माना दाशवा च कनी दा कुम फहरस्त बैनाऊ सिर्फ दा हरोम दी दीना इलावा नूर शयोन अटोल हालोल दी दा हरोम दी वर के सिर्फ उस दीजे की इश्काल दा गदा च हरोम को ढेर शयोन दी दुनिया शयोन द सीधी हरोम दी गिदार दा बबर शेर दा मज़राय दा गंदगी दी वर्ची ने डेराई की गंदुने परत दी दा टोल हरोम दी उस दीजे की पैगंबर इस्लाम
الله رب العزت فرمایي د پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې ته وته دا وایه نو الله تعالی خو دا فرمایلی چې صرف دا شیون حرام دي صرف مطلب دا شو دي ته حصر یې عربی ګرامر په ژبه کې څه کني دا خو خلی دا حرام د نور شیون ټول حلال دي حالکه دا نورا حرام شیون خوشتو دي نو د دې مختلف جوابات مفسرین ورکړي دي ځنه مفسرین دا ورکړي دي چې اصلا کې دا جواب ورکړه دا چې اصلا کې دي چې الله رب العزت دا شیون خیلی دي نو دای دی مشرکون چې کومه عقیده وا چې یاره دا جناور حرام ده دا جناور حرام ده نو دی هغه جناور تردید الله رب العزت کړه دا چې کني دا جناور نه دی حرام دا غته دی غیر الله په نامه هغه شي ذبح شي یا خنزیر ده یا مردور دا شیون شریعت کې حرام دي نو دی هغه تردید دی پاره صرف دا شیون بیان کړی دي نو ردی مطلب دا نه ده چې دا مکمل فهرست یو جواب دا ور کړه دا مولانا عبدالماجد دریابادی رحمت الله علیه تفسیر ماجدی یو کتاب لیکل دا تفسیر لیکل دا نو هغه کې دی تفسیر قرطبی په حواله سره دا جواب ورکړه دا هغه فرمایي چې اصلا کې د سیدات دا آیتونه په مکی کې نازل شوي دي نو مکی کې ابتدایي چونکه د اسلام ابتدایي دور وو نو ابتدا کې اندا شیون حرام بیا ورسته څخه کله پیغمبر اسلام مدینه منورې ته تشریف یوړلو نو په مدینه کې بیا نور شیونه دي کې اډ شولو نور شیونه دي کې بیا بیان کړل شولو څو اغا حرام دي لکه مو گذشته هغه کې ویلو والمنخنقه والمترديه والنتيحه وما اكل السبع الا ما زكيتم یعنی هغه جنوار څه هغه زخم نه مرشي هغه جنوار څه بلندینه رو ورشي هغه مرشي هغه جنوار ته مړې ته پړویر شي هغه نه مردور شي یا هغه بل درندای وخوري مړی کی نو مطلب دا شاید چې نورا مولانا عبدالماجد دریابادی رحمت الله علیه فرمایي چې نورا شیون به دي کې ورسته غاټ شول علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي هغه یو بل جواب ورکړه هغه فرمایي چې ګوره چې دا یلې شي چې یاره نور شي لکه فرض کې ډیره کې شیون دي یا مثلا شراب دي دا شیونه حرام دي او دیجه کې پیرس کې هغه نشته نو هغه فرمایي چې کله غور سره فکر سوچ په وکی کنه په فهرست کې شتو دا شیون هغه څنګه هغه دسي هغه فرمایي چې تاسو دې ټکی کې سوچ وکي او لحم خنزير فانه رجس ټکه استعمال شو دا شیون ویری حرام دي ځکه چې دا رجس ناپاک او ګندګي ده یعنی د خنزیر ځکه حرام ده فانه رجس چې دا ګندا ده سخو ده نو چې کوم شي کې رجس ناپاکي او ګندګي ورکی وی اب حرام خنزیر ځکه حرام ده چې ګندګي ده نو هغه فرمایي چې د نور څوره شیون دي دغه کې که تاسو فکر وکړئ دغه کې علت او واجه انداغه ده چې هغه ګندا دي اوس ډیره کې موږ د ګند ویلی نه خورو ځکه چې ګندا ده شراب مو ویلی نه سکو کو شراب متعلقه الله رب العزت فرمایلی دي یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان دا شاید د شراب علت هغه چې رجس بیان شو ده چې هغه ګندا دي ځکه نو علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې چونکه دا شیونه ټول ګندا دي لہذا ګند دا علت ده او دیجه کې دي تفصیل غلطه ده اشارتن الله رب العزت فرمایلی چې کومه ګندا شای وی بس هغه به تاسو نخره هغه تاسو خپل سوچ پوه بهرحال اوس دا خو دي یو اشکال و دغه جوابات مو ویر کړل اوس دیجه کې د الفاظ ترڅو اول شای چې کوم حرام دا هغه د میته یې مردور ده مردور چشته یې مردور اخشته یې چې هغه شرعي ضوابطنا خلاف علول شي شرعي ضوابط چې شته په جناور کې څالور رګونه دي یو دی یغه ولا راګ د سیلی چې جناور په خلی یو دی خوراک ولا راګ ده دوا دی جو کې کوم دا کنه شهر رګونه دي یو کین سیر ته یو خي سیر ته دغه کې چې درې رګونه کاټ شو یو راک پوت شو بیا خو خیر ده بیا جناور حلال ده خو که دوه رګونه نه پوت شو یا درې رګونه نه پوت شو نو دا جناور حرام شو اگر چې تور باندې کلمه یې نو دا مردور شو یا دا څه تو پس دیا ور باندې کلمه ونه یلا بیا دا جناور مردور ده مې تکي رچی یا یو جناور دا هغه و کافر حلال کړه هغه اگر چې کلمه وته یلی ځکه چې هغه کافر ده نو د دې لپاره دا شرط است هغه باندې کلمه ویل شي او د شرعي طریقې سره حلال کړل شي نو هغه به مې ته په هغه کې نه رچی البته
یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مردور څه کوم شای حلال نشي زیبه نشي شرعي طریقې سره هغه میته کې راځي هغه مردور ده. البته یو حدیث شریف کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې احلت لنا میتتان السمك والجراد ودمان الکبد والطحال. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دوه مردور شایان داسې دي چې هغه مو دپاره حلال دي. یو میشه یو ملخای. دا که مطلب دا شاید که شرعي طریقې سره ذبح نشي کړلی دې ته ذبح ضرورت نشته ده څه دا تعالی لوه دا ایمو شریعت کې دا حلال دي. نو د دوه او دوی ویني اوس د مخکې ټکه راځي ودمن او دمن مسفوحه یا هغه وینه څه هغه روانه وي. نو د وینه څه کومه ده که نه دا حرامه ده یعنی کومه وینه څه روانه وي. نو د روانې په مقابلې کې وینه موره ده څه کومه موره وي نو هغه نشي. نو پیغمبر علیه السلام د حدیث دویمه ټوکړه څه مو ویله څه ودمانې دوه ایمو دپاره دوه داسې وینې دي چې هغه ایمو دپاره حلالې دي. الکبد والطحال یو ینه او یو پیته څه مو توري نه وته یي دا وینه ده خو موره وینه ده. نو دا وینه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ایمو دپاره حلاله ده. نو څه کومه روانه وینه وي یعنی جنوار څه کله حلال کې راګ نه کومه وینه روانه شي نو دا وینه دا ایمو دپاره حلاله ده. اوس دې کې ځنه علماء کرام دی بلډ ترانسفیوژن څه وته یي دغه یو بل ته مو وینه ورکوو. نو فقها دا فرمایي چې چونکې وینه حرامه ده لہذا حرمت مطلب دا شاید چې یو بل ته ورکول نه جایز دي لہذا یو بل ته وینه مو نشو ورکوای. اوس دا چې صرف چونکې مخکې د آیات اخر کې به مو یایو چې وینه صرف یو صورت کې ورکول جایز دي چې فمن استر غیر باغ څه ته مجبور شولې ډېر زیات. اوس د مجبورۍ په حالات کې سړی خنجیر غوښه ورته حلاله ده مردور غوښه ورته حلاله ده. نو د مجبورۍ په حالات کې دا جایز ده. همدان منه د بلډ ترانسفیوژن چې کوم ده دا هغه صورت کې حلال ده چې ته نور ته بالکل علاج لا علاج شي یعنی دین علاوه ته بل علاج وینه ته په ګولې دوای نه ټکیږي. اوس دی هغه صرف حل دا غدا چې ته وینه ته تدیر کړی شي نو بیا شرعي له سره دا شای جایز ده. او لحم خنزیر یا د خنزیر غوښه دا حرامه ده فانه رجس ځکه چې هغه ناپاک ده. اوس ګوره دې کې مفسرین دا فرمایي چې لحم خنزیر پیغمبر الله رب العزت دې کې فرمایلی چې د خنزیر غوښه خو د خنزیر غوښې نه ځکه یلی دي چې دا د دې استعمال عام مشرکین وکولو او عیسایان خې کوي هغه مرغوب غذا انداغه ده. نن سبا دی هغه څه وخت سي په چاکلیټو کې د خنزیر چربی او د خنزیر هغه ورکه استعمال کړي دي اجزا په بسکټو کې په کیکونو کې هر چی شي هغه خنزیر داره غدا مرغوب غذا ده د عیسایانو هر چی شي کې استعمال کړي ده. اوس دې کې الله رب العزت لحم خنزیر فرمایلی چې چونکه دی هغه غوښه استعمال ډیر ده ځکه الله تعالی لحم خنزیر غوښه نه لري حالانکه دی خنزیر هر شای حرام ده. اوس دا نور جناور دي د هغه وخته ته استعمال کړي واستای شي د هغه څرمنه ته صفوکا څرمنه استعمال کړي واستای شي د هغه غخونه لکه د هاتی دانت نه ګوره دنیا لوخي کودیونه جوړیږي د هاتی غوخنه نو دا د هغه د نور شیون جایز دي خو غوخه حرام ده. دا غته سیدا خنجیر چې دي یو شای په بدن کې حلال نشته د دې نه ته تور استعمالوای شي د دې نه ته څرمنه استعمالوای شي هغه غخه آسی نشي استعمالوي. ویلي الله رب العزت فرمایي چې فإنه رجس ځکه چې دا ګنده ده. چنانچه علماء کرام فرمایي چې دا انتهایی بغیرته او سخو جناور ده انتهایی ګندګي دو خوري دي خوراک څه وخت هر چیز ګندو خوري ځکه الله رب العزت دا مکمل دی باندې پابندي لګولې ده. فإنه رجس ځکه چې دونه ناپاک ته او فسقا اهل لغیر الله به یا داسې جناور چې هغه د غیر الله په نامه ذبح کړل شي لکه د ځنه دربارونو کې د پیرونو د هغه علي حجويري په نامه په پنجابو کې مطلب دا شاید شودي ورکول شي او جناور حلالول شي. همدانه من نورو د پیرونو فقیرونو د بابا فرید گنج شکر رحمت الله علیه په مزار باندې دا شیان د غیر الله په نامه حلاليږي دا ټول حرام دي. فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربك الله رب العزت فرمایي چې څوک مجبور شي
د نافرمانی قصد او د زیاتی ارادې سره نه بلکې رښتیا او ریل د هغه مجبوري وي نو بیا هغه ته جایز ده. مطلب دا شاید ځکه یو سړی دوره وږه ده څه هغه الوږي نه مړیږي نو هغه ته غیر باغ یعنی دوره هغه خورو کوای شي د زندگی په باج شي نه نه څه ته لګیا ده او ښه ډیر خوري ښه ډیر نشي خوړای بلکې دوره دو شاید دغه حرامونه مردور نه خوړای شي د خنجیر غوښه خوړای شي وغیرہ وغیرہ دا ټول شیون خوړای شي د کوم فهرست بیان شو خو بشرطه کې د دې اراده او قصد صرف کوم دا هغه نوی انټرټینمنت نوی ځخوان ونه خلی بلکې مطلب دا وی څه دو مجبور د ډیر زیات ځکه چونانچه کوم ځناور د سیدی چې هغه ایتو لوست نه درسي نو ته مجبورن څه کوم دا کنه هغه دغه زبته ته مفته لکه اوس دی شکار ځناور ده هغه ته نشي نیوای اوس کتن ته مجبوری چې هغه به ته ولی خو فقها هغه لپاره دا شرط کړی دا چې په دې شی ولی چې هغه تیروي هغه نوکدار وي لکه فرض کې اوس یو سګا دا یو سویا دا هغه ته ولی هغه باندې ته بسم الله په د غشي ویل او په غشي دی وشتل نو غشه چونکی تیروي نو کدو مړه شو ته ورون نه رسیدلی ال الاولي دی لپاره ته ویرغلی خو هغه مړه ده نو دی خوراک ته جایز ده خو کچيري د سیدی چې هغه توپک وشتي نه توپک ګولې څوک دا کنه هغه چونکی تیرا نه وي نو دیغه متعلق فقها او رائے دا غدا هغه شای بته ځون ورسایي او لایبي کاغه ته ورون نه رسیدي او توپک سره هغه مړ شو نو بیا دا شای حرام ده. الله د متنی کمال توفیق نصیب کړي واخلو.